Hello dear students, welcome back after a very long time. I am Dhananjaya Patel, heartily welcomes you. Today we will learn chapter number 5 from standard 8 mathematics. The name of chapter is expansion formulae. These three formulae here given, these formulae we already study in our previous standard. The first formula is a plus b the whole bracket raised to 2 is equal to square of first term plus twice of multiplication of them plus square of second term. Similarly, here it is applied for minus also. The last formula is a plus b into a minus b. Here both first and second terms are same in both brackets. Therefore, its expansion is square of first term minus square of second term. In this chapter, we will learn our first expansion, that is the expansion of x plus a into x plus b. In this expansion, here x is a variable and a and b are two constant. So to use this expansion, the first term in both bracket has to be same. So we can expand it by using two methods. Here we are using first algebraic method. In algebraic method, we will multiply these both brackets with each other. Here I am first multiplying second bracket with the first term of first bracket. So here I write down x into second bracket, that is x plus b. Now the second term with the same symbol, that is plus, the second term is a into second bracket. Okay, now let us multiply it. X into x. Here we are just first multiplying x with x and then x plus x into b. You know that x into x is equal to x square. Here I am taking this symbol because here plus into plus remains plus only. X into b is equal to xb. Here b is constant. So here I am writing it first, that is bx plus x. Again here we will multiply this second bracket with this constant a. So we will get its multiplication a into x, ax plus a into b, ab. Now you can see here in second and third term x is same with same power. So you can take this x as a common term. So here I take x as a common term. In the remaining terms are b plus a, and here the last term, that is a into b. So therefore here I am just interchanging this position of a and b. You know that 2 plus 3 is equal to 5 and 3 plus 2 is also equal to 5. So you can interchange it. So here I am just writing first a and then b into this common term, that is x, plus here a into b. So this is the expansion of this, our given expansion, multiplication of these two bracket having same constant with different having same variables with different constants. So let us solve it by one more method, that is the geometric method. Here I am taking one rectangle whose length and breadth is suppose its length is x plus a and its breadth is suppose x plus b. So we will solve it with the help of this cutout.
Before that, let us divide this x and a, again x and b. So suppose here I am taking, suppose x is the value of x is, suppose this one. Okay, so this is the value of x, therefore the remaining value becomes a. Similarly here also, suppose the x is, the value of x is, suppose this one, therefore this remaining value is b. So by using scale I am just separating these values. So you know that if it is x, then this value is also x, and here also x. Again, if this value is x, this value is also equal to x, this is also x, because this quadrilateral is one type of rectangle and opposite sides of rectangles are congruent. Here this value, the value of this segment is a, therefore its opposite value here also a, therefore here also a. Now this length is, the value of this segment is b, so its opposite segment is also b, and beyond that this value is also b. So with the same value here I am applying for this cutout. Here I write down all this value in this cutout in this newly formed rectangles. So now we will cut it with the help of scissor. After cutting, here we get 4 separate rectangles. We will first solve for this first rectangle. It is you can see here its all sides are congruent, therefore it is a square. So you know that the area of square is nothing but square of its side. So therefore its side is x, and therefore its area is square, side square. Okay, if you take it as a rectangle, so this is the length and this is the breadth. So by using length into breadth, that is x into x, you will get the same answer. Now again we will solve for this second rectangle. You know that the area of rectangle is length into breadth. So here length is x and breadth is b. Okay, let's solve for this rectangle. So again here the length is a and breadth is x, so its area is a into x. And for this last rectangle, again length is a and breadth is b, therefore a into b. So these are 4 areas of these 4 separated or newly formed rectangles. So to find out its value of actual rectangle, we have to add them all. So let us add it. Here I write down addition of these 4 areas of these 4 rectangles. You know that the area of rectangle is nothing but length into breadth. So here I am writing the value of length is, and the value of breadth is this one. So this is the length and this is the breadth of this given rectangle, and after separation we will get the values of these areas of this all these newly created rectangles is this one. So again you can see here x is a common term, so you can take x as a common, and after that you will get here a plus b, or remaining terms are a plus b, and the last term is a into b. So again by using same again by using another method, that is the geometrical method,
and by solving algebraic method we will get the expansion is same. Therefore by using both methods we are getting here expansion of this x into a x plus a into x plus b is equal to x square plus in bracket a plus b into x plus a into b. So let us solve some examples depend on this expansion. This is our first numerical or first mathematical question. X plus 4 into x plus 5. बघा मुलांना इकडे कोणता फॉर्म्युला वापरायचा हा तुम्हाला ह्या ऑब्झर्वेशन वरून कळेल. जर तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं तर ह्या ठिकाणी दोन व्हेरिएबल्स म्हणजे एकच व्हेरिएबल दोन ठिकाणी आहे. तर हा जो व्हेरिएबल आहे हा दोन्ही ठिकाणी सेम आहे आणि याचे जे कॉन्स्टंट आहेत हे कॉन्स्टंट डिफरंट आहेत. ओके, इकडे प्लस किंवा मायनस सिम्बॉल असू शकतो तर हा सिम्बॉल मॅटर करत नाही, पण जे कॉन्स्टंट आहेत आणि सर्वात महत्वाचा जो व्हेरिएबल आहे हा व्हेरिएबल तुमचा सेम असायला हवा. जर तो सेम असेल तर आपण आता जे एक्सपान्शन पाहिलं ते आपण यूज करू शकतो. So let's solve it. Let us first compare it with which expansion you will going to apply. तुम्ही कोणते एक्सपान्शन अप्लाय करणार आहात त्या एक्सपान्शन सोबत ह्याला कम्पेअर करायचे. So here the value of x is x. So here I am writing the value of x is x. The value of a is equal to 4, that is positive 4, and value of b is equal to positive 5. Okay, now we will, you know that the expansion of x plus a into x plus b is equal to this one. Now substitute all these values in this expansion. So let us solve it. बघा x ची व्हॅल्यू काय आहे आपल्याकडे, x ची व्हॅल्यू xच आहे. So here this x will remain as it is plus the value of a. The value of a is now 4 plus the value of b is here 5 into the value of x plus again the value of a is 4 and the value of b is 5 and here multiplication symbol is there. So multiply it with each other. Now solve it. X square will remain as it is plus. Now add it. 4 plus 5 is equal to 9 into x, that is 9x plus 4 5s are 20. बघा आता इथे जरा व्यवस्थित लक्ष द्या. हे जे आन्सर मिळालं आहे ह्याची जी फर्स्ट टर्म आहे ह्या फर्स्ट टर्मचा जी पॉवर आहे ही पॉवर 2 आहे. ओके, सेकंड टर्मची जी पॉवर आहे ही 1 आहे आणि जी लास्ट टर्म आहे इथे पॉवर 0 आहे. बिकॉज हिअर यू कॅन टेक x raised to 0 and you know that any raised to 0 is equal to 1. ओके, तर ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या व्हॅल्यूज सेम नाहीत. जर ह्या पॉवरच्या व्हॅल्यूज सेम नसतील तर ह्याचं आपण फर्दर ऍडिशन पुढचं जे ऍडिशन आहे हे करू शकणार नाही. म्हणून ह्याचं आन्सर इथेच राहणार आहे, असेच राहणार आहे. जर ह्या व्हॅल्यूज सेम असत्या, फॉर एक्झाम्पल इकडे हा स्क्वेअर असता तर आपल्याला फर्स्ट आणि सेकंड टर्म ऍड करावी लागली असती. आता इकडे ह्या पॉवर सेम नाहीत म्हणून आपण ऍडिशन करू शकत नाही. नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. हिअर द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज m plus 3 into m minus 2. बघा आपले हे जे स्टेप्स आहेत ह्या स्टेप्स सेम राहणार आहेत. आपण हे कम्पेअर करणार आहोत एक्सपान्शन. जे एक्सपान्शन तुम्ही यूज करणार आहात त्या एक्सपान्शन सोबत ह्याचं कम्पॅरिझन करायचं. त्यानंतर त्याच्यातल्या ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या आणि जे एक्सपान्शन आहे ते एक्सपान्शन आधी सर्वात पहिले लिहून घ्यायचं. तर त्या सेम ज्या स्टेप्स आहेत ह्या स्टेप्स आपण फॉलो करूया. बघा ह्या सेम एक्सपान्शन सोबत आपण कम्पेअर केलं आहे. लेट अस फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. सो हिअर ॲट द प्लेस ऑफ एक्स m is there. Therefore the value of x is m. Now the value of a, that is positive 3. Plus symbol आपण लिहत नाही. The value of b. The value of b is here minus 2. So write down with symbol. The value of b is here minus 2.
Now you know that the next step is obviously our expansion. We know that this expansion, and now substitute all our values. So let us substitute it. The value of x, here the value of x is m, therefore here m square, plus now the value of a, here the value of a is 3, this plus symbol, the value of b is now here minus 2, okay, into this x, the value of x is m, plus here again the value of a is 3 into value of b is now here minus 2. Now let us solve it. पहिले आपण हा जो ब्रॅकेट आहे तो ओपन करूया. बघा इकडे हे ऑलरेडी 3 आहेत. हे प्लस आणि मायनस जे आहेत ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करूया. यू नो दॅट प्लस इंटू मायनस बिकम्स मायनस, सो दिस remaining value that is 2 into this m plus इथे जे सिम्बॉल आहे हे आपलं प्लस आहे. ओके, आताच आपण ह्या ठिकाणी पाहिलं प्लस इंटू मायनस. बघा जर सिम्बॉल्स डिफरंट असतील तर ह्याचं मल्टिप्लिकेशन मायनसच येतं. ओके, हे लक्षात ठेवायचंय. जर सिम्बॉल्स तुमचे डिफरंट आहेत तर मल्टिप्लिकेशन मायनसच येणार आहे. जर सिम्बॉल सेम असतील, म्हणजे समजा दोन्ही सिम्बॉल तुमचे प्लस प्लस असतील, अदरवाईज मायनस मायनस असतील, तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन प्लस येईल. ओके, आता ह्याच ठिकाणी जे सिम्बॉल्स आहेत हे सिम्बॉल आपले काय आहेत, डिफरंट आहेत, वेगवेगळे आहेत. मग ह्याचं मल्टिप्लिकेशन मायनस इंटू प्लस, अदरवाईज प्लस इंटू मायनस, आन्सर तुमचं मायनस असेल. नाउ मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 6. Now let us solve it. m square plus 3 minus 2. 3 minus 2 is equal to 1. आपण 1 लिहत नाही, हा मी न लिहिता 1 into m becomes m only. Now here again multiplication of these symbols, plus into minus, again minus, this 6. ओके, हा प्लस का आला तर मोठ्या संख्येचं चिन्ह आपण देतो. ओके, इथे मोठी संख्या 3 आहे, ह्या 3चं चिन्ह प्लस आहे, तर सबस्ट्रॅक्शन मध्ये मोठ्या संख्येचं चिन्ह आलं आणि ह्याचं जे सबस्ट्रॅक्शन होतं हे आपलं 1 आलेलं. 1 into m is equal to m only. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जरा नीट ऑब्झर्व करा. बघा हा क्वेश्चन थोडासा जरी कठीण वाटत असला तरी तुमचं ऑब्झर्वेशन मध्ये तुम्ही पाहू शकता. जी फर्स्ट टर्म आहे ही फर्स्ट टर्म तुमची सेम दिसते दोन्ही ब्रॅकेट्स मध्ये, आणि जे सेकंड टर्म्स आहेत ह्या सेकंड टर्म्स तुम्हाला डिफरंट दिसत आहेत विथ डिफरंट सिम्बॉल ऑल्सो. ओके, आतापर्यंत आपण हा फक्त सिंगल व्हेरिएबलच पाहिला होता. आता ह्याच्यासोबत एक कोइफिशियंट पण आला आहे. जरी कोइफिशियंट असला तरी प्रोसिजर मात्र सेमच राहणार आहे, तर ती फॉलो करूया. तुमचं ऑब्झर्वेशन महत्वाचं आहे. हे तुम्ही फाइंड आउट केलं आहे की ह्याच्या फर्स्ट टर्म आहेत दोन्ही ब्रॅकेटच्या ह्या सेम आहेत, तर हा आपण कम्पेअर करतोय ह्या ब्रॅकेट सोबत. ओके, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. बघा ह्या फर्स्ट टर्म आपल्या सेम आहेत. सो लेट अस राईट डाऊन व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x. Now value of a is here minus 3y and the value of b is here now plus 4y. Plus symbol आपण लिहत नाही. Now we know that this expansion, again substitute all these values. So x square is equal to 5x bracket square plus in bracket the value of a, that is minus 3y, plus value of b इज प्लस 4y. बघा ही मायनस असती तर आपण ब्रॅकेटमध्ये ठेवली असती. आता ह्याच्यासोबत प्लस सिम्बॉल आहे तर ब्रॅकेट एक्स्ट्रा ब्रॅकेट यूज करायची गरज नाहीये. इंटू एक्स, दॅट इज 5x प्लस व्हॅल्यू ऑफ ए, अगेन द व्हॅल्यू ऑफ ए इज मायनस 3y इंटू व्हॅल्यू ऑफ बी इज 4y. ओके, तर आता हे सबस्टिट्यूशन झालेलं आहे. आपण सॉल्व्ह करायला सुरुवात करूया. हा ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. ओके, तर 5चा स्क्वेअर पण करायचा आणि एक्सचा स्क्वेअर पण करायचा. तर 5चा स्क्वेअर आपल्याला मिळतो 25x स्क्वेअर प्लस
बघा हे ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन करण्याच्या आधी जर ह्याच्यासोबत व्हेरिएबल असेल, आता हा व्हेरिएबल आपला y आलेला आहे, दोन्ही ठिकाणी सेम असणं गरजेचं आहे. जर सेम नसेल तर आपण ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करू शकणार नाहीत. व्हेरिएबलचा जो पॉवर आहे हा पण सेम असायला हवा, दोन्ही ठिकाणी दाखवलेला नाही म्हणजे तो आपला 1 आणि 1 आहे. मग आपण ह्याचं ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करू शकतो. ठीक आहे. समजा इकडे झेड असता तर आपण ह्याचं ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन आपल्याला करता आलं नसतं, कारण की टोटली व्हेरिएबलच डिफरंट होता. ओके, तर हा सेम आहे. मग आपण हा सेम व्हेरिएबल कॉमन घेऊया आणि ह्याचे जे कॉन्स्टंट आहेत, कॉन्स्टंट म्हणजे जे कोइफिशियंट आहेत, ह्या कोइफिशियंटचं ॲडिशन होत आहे की सबस्ट्रॅक्शन होत आहे ते पाहूया. मी हे बाजूला लिहून घेते. बघा हे -3 होते आणि +4 होते. ओके, तर दोन्ही सिम्बॉल आपले वेगळे आहेत, तर ऑब्विसली आपलं सबस्ट्रॅक्शन होईल. सो इट्स सबस्ट्रॅक्शन इज 1 विथ बिगर सिम्बॉल. आता बिगर व्हॅल्यूचा जो सिम्बॉल आहे हा प्लस आहे, तर बिगर सिम्बॉल इकडे कोणता असणार आहे? प्लस. तर ह्याचा आन्सर आपल्याला मिळेल पॉझिटिव्ह किंवा +1. तर हा 1 आपण ह्या ठिकाणी लिहत नाही. चला आपण आता सपोज स्टार्टिंगला आपण हा लिहून ठेवूया. ओके, नेक्स्ट स्टेपमध्ये तो आपण रिमूव्ह करूया. ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करूया. आधी जे सिम्बॉल्स आहेत ह्या सिम्बॉल्सचं मल्टिप्लिकेशन करूया. त्याआधी हा जो पॉझिटिव्ह सिम्बॉल आहे हा मी लिहून घेते इन ब्रॅकेट मायनस इंटू प्लस. बघा मगाशीच सांगितलं जर दोन्ही सिम्बॉल तुमचे डिफरंट असतील तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन मायनसच येणार आहे. तर हे लिहिलं आपण जे कोइफिशियंट आहेत 3 4 जा 12 अँड नाऊ y इंटू y. आता हा मल्टिप्लिकेशन आहे. ओके, तर हा कॉमन लिहायचा नाही, ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. मल्टिप्लिकेशन करताना आपण काय करतो, ज्या पॉवर्स आहेत ह्या पॉवर्सचं ऍडिशन करतो. तर ही पॉवर इकडची 1 अँड नेक्स्ट पण 1. सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, दॅट इज y². बघा पुन्हा म्हणते मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल व्हेरिएबलचं तर ह्याच्या ज्या पॉवर्स असतात ह्या पॉवर्सचं आपण काय करतो, ऍडिशन करतो. मल्टिप्लिकेशन करताना पुन्हा हे व्हेरिएबल्स तुमचे सेम असायला पाहिजेत. समजा हा YZ असता तर ह्याचा आन्सर y इंटू झेड इज इक्वल टू YZ असं चाललं असतं. ठीक आहे. हे ह्याचे स्टेप्स आहेत, हे आपण पुढे आणखी सॉल्व्ह करूया. 25x² विल रिमेन ॲज इट इज. हा आपण 1 काढून टाकतोय तर हा +y मिळतोय. मायनस इंटू प्लस, प्लस इंटू मायनस इज इक्वल टू -12y². ह्याच्या पुढे आपण आणखी सोडवू शकणार नाहीत. स्टुडंट्स, by mistake here I just keep this term, so let's get corrected. So this 5x will get here, multiply with this 1y, so it will becomes 1 into 5, that is 5yx. You can convert it into 5xy. So our final answer is 25x² plus 5xy minus 12y². नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हा क्वेश्चन जरी तुम्हाला या ठिकाणी रॅशनल व्हॅल्यूज दिसल्या तरी स्टेप्स आपल्या सेमच राहणार आहेत. ओके, सॉल्व्ह करायला सुरुवात करूया आपण. बघा जी फर्स्ट टर्म आहे ही तुम्हाला सेम दिसते, ही व्हेरिएबलच दिली आहे. सेकंड टर्म्स ज्या आहेत ह्या सेकंड टर्म्स पण तुमच्या कॉन्स्टंट आहेत. ओके, ह्याच्यासोबत कोणता एक्स्ट्रा व्हेरिएबल पण दिलेला नाही, तर हे सोडवायला आपल्याला आणखी सोपं जाणार आहे. स्टेप्स आपल्या सेम राहणार आहेत. हा सेम फॉर्म्युला आपण यूज केला कारण की ह्या ज्या फर्स्ट टर्म्स आहेत ह्या फर्स्ट टर्म पुन्हा म्हणते आपल्याला सेम दिसत आहेत. तर ह्या एक्सची व्हॅल्यू काय आली आहे, आता पुन्हा m आली आहे. द व्हॅल्यू ऑफ a इज हिअर 2/7. बघा ह्या ठिकाणी 2/7 आहे. अँड द व्हॅल्यू ऑफ b इज नाऊ -6/7. अगेन by using this expansion let us substitute all these value. x ची व्हॅल्यू किती होती, m. ओके, तर हा झाला m² प्लस, आता मी इथे ब्रॅकेट्स यूज केले आहेत, स्क्वेअर ब्रॅकेट्स यूज केले आहेत कारण की हा रॅशनल नंबर दिलेला आहे. रॅशनल असेल अदरवाईज इरॅशनल पण असेल. तर हे जे नंबर्स तुम्हाला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या फॉर्मॅट्समध्ये असतील तर शक्यतो हे असे ब्रॅकेट्स यूज करा, स्क्वेअर ब्रॅकेट्स यूज करा. व्हॅल्यू ऑफ a ची व्हॅल्यू किती होती, 2/7.
7 plus value of b. Now here value of b is minus 6 upon 7. बघा ह्या ठिकाणी आपल्याला एका एक्स्ट्रा ब्रॅकेटची गरज लागणार आहे टू सेपरेट दिस सिम्बॉल. हे सेपरेट करण्यासाठी आपण हा ब्रॅकेट यूज केला आहे, नॉर्मल ब्रॅकेट यूज केला आहे. नाऊ नेक्स्ट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज m प्लस अगेन द व्हॅल्यू ऑफ a that is 2 upon 7 into minus 6 upon 7. ओके, सॉल्व करायला सुरुवात करूया आपण. एम स्क्वेअर असाच राहील. हे जे ब्रॅकेट्स आहेत हे आपण ओपन करूया. जी इंटरनल ब्रॅकेट आहेत ते आधी आपण ओपन करूया. 2 upon 7 फर्स्ट टर्म विल रिमेन ॲज इट इज. मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लस इंटू मायनस, you know its answer is minus 6 upon 7 m प्लस बघा इथे मल्टिप्लिकेशन आपण नेक्स्ट स्टेपमध्ये करतोय. हे रिमूव्ह करू शकत नाही कारण की आपल्याकडे हा मायनस सिम्बॉल आहे. ओके, तर हा सिम्बॉल आपण रिमूव्ह करू शकत नाही. तर हे जसं आहे हे ॲज इट इज आपण असंच ठेवूया आणि मल्टिप्लिकेशन ह्या नेक्स्ट स्टेपमध्ये करूया. ओके, बघा ऑपरेशन्स ऑन रॅशनल नंबर तुम्ही ऑलरेडी शिकलेले आहेत. ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शनसाठी गरज असते सेम डिनॉमिनेटरची. हे जे डिनॉमिनेटर आहेत हे डिनॉमिनेटर सेम असतील तरच आपण ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करू शकतो. तर इथे हे ऑलरेडी दिलेले आहेत. जर हे नसते तर मात्र आपल्याला सेम करावे लागले असते. म्हणजे सपोज हे मी डिनॉमिनेटर लिहिते इकडे 7 आणि इथे लिहिते 6. त्याचा एलसीएम फाइंड आउट करून आपल्याला काय करावं लागलं असतं, सॉल्व्ह करावं लागलं असतं. सपोज हे इकडे घेते मी 9. ओके, 9 आणि 6 आहेत. तर दोघांचा एलसीएम किती येणार, तर तो असणार आहे 18. तर 9 पासून तुम्ही 18 कसे क्रिएट करू शकता, बाय मल्टिप्लाइंग 2. आणि इथे 18 कसे क्रिएट होतील, विथ द हेल्प ऑफ 3. ओके, जसं तुम्ही डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं आहे तसं सेम तुम्हाला न्यूमरेटरला पण मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग इथे कोणतीही व्हॅल्यू असू देत. ओके, ह्या स्टेप्स तुम्हाला येत आहेत. हे ऑपरेशन तुम्ही ऑलरेडी शिकलेले आहात. तर चला हे आपण स्टार्ट करूया. बघा इथे ऑलरेडी दिलेला आहे आपला जो डिनॉमिनेटर आहे हा सेम आहे. सो हिअर आय एम रायटिंग ॲज अ कॉमन डिनॉमिनेटर. नाऊ सबस्ट्रॅक्ट दिस न्यूमरेटर्स प्लस. बघा मल्टिप्लिकेशनसाठी आपण स्ट्रेट मल्टिप्लिकेशन करतो. मीन्स न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनॉमिनेटर टू डिनॉमिनेटर. सो हिअर आय एम रायटिंग 2 into -6. बघा हे मायनस साईन तुम्ही न्यूमरेटरला घेऊ शकता किंवा डिनॉमिनेटरला पण घेऊ शकता. मी हे जस्ट चूज केलंय, न्यूमरेटरमध्येच ते मी फिक्स ठेवून दिले. ओके, अँड 7 into 7. सो नेक्स्ट स्टेप m स्क्वेअर. ओके, 4 minus 6 सबस्ट्रॅक्शन होईल. युअर सबस्ट्रॅक्शन इज 4 विथ बिगर सिम्बॉल. हिअर बिगर सिम्बॉल इज मायनस. हा बिगर सिम्बॉल का, कारण की 6 मोठे आहेत आणि ह्या मोठ्या संख्येसोबतचं जे चिन्ह असतं ते आपण उत्तरामध्ये आन्सरमध्ये घेतो. इंटू दिस m प्लस. चला इथे आपण मल्टिप्लिकेशन करूया. 2 6 चा 12 प्लस इंटू मायनस -12 मिळतील. 7 7 जा 49. हे सॉल्व्ह करूया. ब्रॅकेट्स ओपन करूया. ब्रॅकेट्स ओपन करायचे असतील ते मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करावं लागेल. प्लस इंटू मायनस मायनस 4 upon 7 into m. अगेन प्लस इंटू मायनस मायनस 12 upon 49. तर हे आपलं फायनल आन्सर असणार आहे. कारण की इथे तुम्हाला व्हेरिएबल्स 2 दिसत आहेत पण ह्यांच्या ज्या जे पॉवर्स आहेत हे सेम नाहीत. तर आपला आन्सर इथेच थांबणार आहे. बघा हा क्वेश्चन जरी मोठा वाटला तरी सुद्धा आपल्या ज्या स्टेप्स आहेत ह्या स्टेप्स सेम आहेत. सर्वात पहिले आपल्याला कम्पेअर करायचं आहे. ह्या पुढे आपण जे एक्सपान्शन शिकणार आहोत त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला जो दिलेला क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन काय करायचा आहे आणि ऑब्झर्व ह्याचं निरीक्षण करायचं आहे की आपण कोणतं एक्सपान्शन यूज करू शकतो. ते फाइंड आउट झाल्यानंतर त्याच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या आहेत. ते एक्सपान्शन लिहायचं आहे आणि नेक्स्ट स्टेप इज सबस्टिट्यूशन.
ओके, हे सबस्टिट्यूशन झाल्यानंतर मग ज्या काही जे काही मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स असतील ते आपल्याला पुढे काय करायचे, फॉलो करायचे. आता इकडे रॅशनल नंबर होता, मग रॅशनल नंबरचे जे ऑपरेशन्स होते, ऑपरेशन्स ऑन रॅशनल नंबर तुम्ही ऑलरेडी मागच्या इयत्तेमध्ये शिकलेले आहात, तर ते आपण फॉलो केले आणि काय केले आहे, थोडेसे गणितीय खेळ खेळलो आणि हे शेवटचं आन्सर फाइंड आउट केलं. तर आज आपण इथेच थांबतोय आणि पुन्हा भेटतोय आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये, ज्यामध्ये आपण एक न्यू एक्सपान्शन शिकणार आहोत. जसं आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर शिकलो तसंच आपण हा a+b होल ब्रॅकेट रेज टू 3 ह्याचं एक्सपान्शन काय येऊ शकतं हे आपण फाइंड आउट करणार आहोत आणि त्यावर काही न्यूमरिकल सोडवणार आहोत. आपण इथेच थांबूया. टिल देन बाय बाय.